अलैकुम। 2-3 दिन होए मेरा एक दोस्त है इत्थे राव मोहम्मद इकबाल लंगोटिया मेरा वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है थे मोचीपुरा लिंक रोड। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ रोज़े तो बाद चला जाना गपशप मारन ते 2 दिन होए ने जांदियां ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक ਉਹਦਾ कोई होर दोस्त सिखारियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ कि दुबई तो वापस आया काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्होंने होया कि इत्थे उन्हें कोई तरकिश रेस्टोरेंट खोलिया एक मरले की थां ते शदीद किस्म का यूथिया है तो वो आके खोलिया तो उन्होंने नुकसान होया काफ़ी वो 40 लाख का। उन्होंने दोबारा कोशिश कर रहा उन्होंने उस होटल को कामयाब करने की तो हूँ देसी कारीगर लभदा फिरदा। तो कल असी उत्थे इत्थे फैसल टाउन कोठी पिंड के पिछे एक होटल है मुसद्दक शायद ना है होटल का ਉਹਦੇ ਤੇ गए सी परसों भी गए सी कल भी गए। कल ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ बैठे तो एक तो ये शदीद यूथिया पहले मैं कोई घंटा 1.5 घंटा उन्हें मौलाना तारक जमील की वीडियो लाई सी ते ਉਹਦੇ ऑफिस च बैठे तो उच्ची आवाज़ च लाई सी सानू भी मजबूरन सुननी पै रही सी इन्नी उच्ची लाई सी ते पहले तो वो सुनता रहा पूरे नमाक नाल। उस तो बाद उन्हें जनाब इमरान खान दी वीडियोज़ ला लियां ते फिर उत्थों गलबात करते करते थे असी उत्थे आ गए होटल ते आए तो उत्थे बाहर ही टेबल लगे ने बहुत ज़्यादा टेबल लगे ने नाल जुड़े वो साढ़े अगे पिछे दो तरफ उत्थे भी शदीद यूथिये बैठे तो 3-4 टेबल हट के भी शदीद यूथिये बैठे। वो गलबात उन्हें भी उही वीडियोज़ लाइया सन और वीडियोज़ किहड़ियां लाते ने एक साडा गुआंढी भी सामने ये भी लाई रखता है वो जिंदे ते मियाँ साहब के घर के सामने जाके वो करप्ट और इस तरह के नारे ला रहे होंगे ने चोर दे और दूसरी थावां ते जिथे जिथे तौहीन की इन्ना मतलब उन्होंने खिलाफ नारेबाजी की होंगी वो वीडियोज़ उच्ची लाइया उन्होंने भी ये जवान भी लाई रखता है। हुणे 4 मिसालां ने कोई 10-12 नौजवान इंज दे मैं वेखे जिहड़े राती मुशाहिदे शायद ज़्यादा ही क्योंकि हर टेबल ते 4-4 3-3 4-4 वो बैठे सन उत्थे भी। तो ये एक मेरे ख्याल च पहली गल तो यह कि पूरे डिज़ाइन के नाल कीता जा रहा है सोची समझी हिकमत अमली मतलब पब्लिक प्लेस के उत्ते लाहौर जहा शहर च जिथे नून लीग अक्सरीयत च उत्थे पब्लिक प्लेस के उत्ते होटलों के उत्ते जाके इंज उच्ची आवाज़ च चोर वाली वीडियोज़ लाने का की मकसद हो सकता है। यदा जाहिर है कि एक सोची समझी एफर्ट है और जॉइंट एफर्ट है और इनू को पिछों ऑर्गेनाइज कर रहा है। इन्होंने लाइन दी गई है थ्रू व्हाट्सएप दी गई सोशल मीडिया जिमें भी अंदरून खाते इन्हों ये लाइन दी गई कि तुम पब्लिक प्लेसिस से जाके ये करो। अच्छा उतों जो मैं घर आया तो घर आंदे ही वो खबर जी ट्विटर पर देखी कि मस्जिद नबवी च इन्हें यही हरकत की और वो फिर थोड़ा जहा स्क्रोल किया तो वीडियोज़ भी नज़र आ गई जिंदे चोर दियाँ नारे ला रहे हैं और बुकटी जड़ा वो वाल वूल खिंचे ने ना मरियम औरंगजेब जी है वो मतलब एक बेचारी औरत का तो रोने वाला चेहरा दिस रहा उनके वीडियो च वो हस रही है अगों होर की कर सकती। मैं शहबाज शरीफ भी नाल ही सन जाहिर है तो ये हरकत उत्थे भी हो गई। हुण गल ये है कि ये मतलब ये दो ही सूरत ने एक तो वही जी मैं अर्ज़ की कि ये या तो ऑर्गेनाइज्ड मूव है और इन्हों की पार्टी की हिकमत अमली है इन्हों के कोई थिंक टैंक अगर है तो उन्होंने हिकमत अमली वधे की कि हर थां ते चोर के नारे बुलंद किए जान जिथे भी पब्लिक प्लेसिस से जान और कारकुनान ये हरकत करन और ये पिछे ज़ाहरी गल है कि लाजमी गल है इमरान खान मौजूद है। अगर नहीं तो फिर ये 101% ये जोड़े लोग वीडियोज़ ला रहे हैं ये एबनॉर्मल ने इन्हों मैंटल केयर की लौड़ है बड़ी शदीद लौड़ है और जाहिर है पाकिस्तानी ने रियासत का फर्ज बनता है हुकूमत पाकिस्तान का भी फर्ज बनता है चाहे मियाँ साहबान की हुकूमत है इन्हों किसी इन्हों वास्ते को हायर किए जान वर्ल्ड लैवल के कोई सैकैट्रिस्ट
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ PhD ਦੇ ਮਕਾਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਕਾਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਾਕਿਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਬਦਨਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਾਇਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਗਿਲਾਨੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 4 ਆਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੀ 2 ਨੰਬਰੀ 'ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਥੀਕਲੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ? ਇਸ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਬਰ ਮਾਨਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਦਰਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਆਪ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ, ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਪਾਊਸ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬਰ ਮਾਨਿਕਾ ਵੀ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਰਮ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਰਮ ਕੌਣ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਗਲ ਨੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ। ਯਾਰ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਯਾਰ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ
दूसरा एक ऐसा लीडर जिंदी करोड़ां 'च फॉलोइंग होए, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲੋ, ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਵਾਓ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਵਾਓ। ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ TV 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਅਗਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਹੁਸਨ ਖੁਲਕ, ਆਪ ਦੇ ਅਹਿਦ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 50,000 ਵਾਰੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਕਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਲਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਕਾਮੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ 100% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਕਾਮਾ ਹੋਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਮੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਅਕਾਮਾ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੀਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, DG ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਚੀਫ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਬਕ ਸਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅਫਸਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਰਨਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, DG IS ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਅਕਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਹਾਰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਮਨਹਸੁਲ ਕੌਮ, ਮਨਹਸੁਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਤਰੀਨ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਨੰਬਰ 2 ਕਿਰਦਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਆਮਤ ਤਿੱਕਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤਿੱਕਰ ਬਹਰਾਨਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਅਹਿਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਅਹਿਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਇਸੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਮੋਨਿਕਾ ਲੈਵਿੰਸਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਂਦੀ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ, ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਜਿਹੜੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।